स्थिति। सो अज असी एक महत्वपूर्ण फैसले दे नाल शहरां दे विच जिहड़े पानी दे रेट है वो फ्लैट रेट कीता है ते उहदे विच 700 करोड़ रुपये दे बकाए है जिहड़े लोकां दे खड़े 700 करोड़ समर्थ ना होने करके दे नहीं रहे लोग। इस करके असी वो 700 करोड़ रुपये पर अज लीक मार रहे हैं, पुराने पानी के बकाए सारे शहरां दे माफ कर रहे हैं। जेड़ा पानी की टैंकी पर ट्यूबवेल लग्या होया मेरे खंड शहर दे विच मैं रहदा है 45 ट्यूबवेल है, उन्हां दे सारियां दे बिल अगे तो पंजाब सरकार भरे करेगी ते कमेटियां ते उसका लोड नहीं पेगा, लोकां ते उसका लोड नहीं पेगा। हुण रेट है जिहड़ा 125 तक गज के प्लाट तक माप है वो उसी तरह माप रहेगा, लेकिन उस तो उपर दे जिहड़े है वो पहला वख-वख रेट है 105 रुपये है, फिर 150 है, फिर 250 है, फिर 300 है, प्लाट के साइज के नाल वधदे है। उन्हां सारियां नूं फ्लैट करके 105 रुपये जिहड़ा मिनीमम रेट है उन्होंने भी असीं अध तो घट ले आए हैं। 50 रुपये असीं रेट फिक्स करता पूरे पंजाब दे विच, सिर्फ 50 रुपये देंगे। ये भी साडी केंद्र सरकार दे नाल पंजाब सरकार ने पहला एक कमिटमेंट करी हुई है कि जिहड़े सरकार दीयां केंद्र दीयां ग्रांटां आउंदियां वो कहंदे जी तुहानूं यूजर चार्जिज लेने पैणगे, उस तहत सानू 50 रुपये मिनीमम लेने पैने। इस करके असीं 50 रुपये मिनीमम रेट जिहड़ा वो पिंडां ते शहरां वास्ते फिक्स कर रहे हैं। इसे तरह एक बहुत बड़ी राहत शहरां दे हर वर्ग दे हर परिवार नूं असीं दे रहे हैं, जिहड़ी कि 700 करोड़ रुपये असीं उन्हां दा पानी दा बकाया माफ कर रहे हैं। ते नाल इस दे मैं तुहानूं दस्सना चाहुंदा कि पिंडां दे विच पानी दियां टैंकियां दे बिल जिहड़े कि पंचायतां ते खड़े है, मेरे इलाके दा पिंड है घड़ूआं, 1 करोड़ रुपया उन्हां दा पानी दा बकाया बिल खड़ा है बिजली दा ट्यूबवेल दा, उन्हां दे ट्यूबवेलां दा 10-15 साल ते जमा नहीं हो रहा। सरपंच मेरे पास 30 दिन आ जाता है कि जी साडा कनैक्शन कट्टण आ गए। सो ये जिहड़ा सरपंचां दे उपर पंचायतां दे उपर तलवार लमकदी रहिंदी इहनूं बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। साडी कैबिनेट ने फैसला कर लिया, FM साहब ने मंजूरी देती है ते असीं 1168 करोड़ रुपए दे बिजली दे बकाए बिल माफ कर रहे हैं पंचायतां दे पिंडां दे लोकां नूं राहत देण वास्ते। इहदे नाल ही पिछले बिल तक दा जिन्ना बकाया है पिंडां दे लोकां दा, जिस तरह शहरां दे लोकां दा माफ कीता है, चाहे वो किसी वर्ग दे है। मैं क्लीयर कर देवां, आम तौर पर फिर कह देंगे जी फलाने दे कीते ओहदे कीते, ऐसा नहीं है। जेड़ा बंदा पिंड च वस रहा, जेड़ा बंदा शहर च वस रहा, उन्हां दे पुराने बिजली दे बिलां दे बकाए है जिहड़े उन्हां पर अज असीं लैन मारती है कैबिनेट ने, उन्हां तो अगे तो नहीं वसूले जाणगे, अगे देने पैणे पंजाब सरकार देगी। ते लोकां दा 166 तो घट के सिर्फ उन्हां दा असीं खर्चा कैलकुलेट कीता है कि पिंड दे विच एक बंदा मोटर चलाउंदा है, कदे मोटर खराब हो जाती ठीक करनी पैंदी है, कोई लीकेज हो जाती छोटी मोटी, 50 रुपये, क्योंकि यह केंद्र सरकार का एक कानून के विच असीं बचे हुए सानूं लाउणे पैंदे है। इस करके 50 रुपये फ्लैट रेट असीं लोकां वास्ते करके दे रहे हैं। 50 रुपये च यह उन्हां नूं पानी मिलेगा। 70% की रिबेट है असीं उन्हां नूं देती है। अगे तो पंचायत ने पैसे नहीं जमा कराने, बिजली दे सरकार उन्हां नूं देगी। ये दो वड्डियां राहतां मैं धन्नवादी हाँ अपनी कैबिनेट का, अफसर साहबान का बड़ी सूझबूझ के नाल, और खास तौर पर फाइनांस डिपार्टमेंट का, जिहड़ा कई साडे विरोधी कही जाते खजाना खाली है जी, ये है जी, वो है जी। पंजाब का खजाना कदे खाली नहीं हुंदा, ना ऐसी खाली होण देना, भरिया रहेगा। और ऐसी पंजाब दे लोकां नूं सही प्रशासन
और सही सहूलतां जिहड़ियां उन्हां दीयां बनदियां सही रेटां ते बिजली और पानी सीवरेज देण लई वचनबद्ध है। सही और पढ़ाई है जिहड़ी ओह वधिया क्वालिटी एजुकेशन देण लई वचनबद्ध है और असीं देवांगे। इस लई एक फैसला, ये दो फैसले मैं तुहानूं दस्से है जिहड़े वड्डे अज पंजाब सरकार वल्लों लिते गए है। एक होर फैसला है जिहड़ा अज असीं वड्डा लिया है कि पिछलियां सरकारां ने फैसला करता सी कि जिहड़े IAS है ये तां होणगे रेगूलर भर्ती, A क्लास B क्लास होणगे रेगूलर भर्ती, C क्लास रेगूलर, लेकिन जो D क्लास है जिहदे विच चपड़ासी, जिहदे विच ड्राइवर, जिहदे विच बेलदार, जिहदे च टैक्नीशियन, ज्यादा गिनती जेड़े बंदे ने +2 की है BA तक ये रुक गया, या गरीब परिवारों के बंदे, मिडिल क्लास के बंदे जिन्होंने नौकरी नहीं मिल रही, उन्होंने तो यही कुछ लगना होंगे। उन्हां दियां जिहड़ी भर्ती है वह आउटसोर्स कर दी सी। ऐसी उस डिसीजन नूं सरकार दे नूं बदल रहे हैं। हुण क्या करता सी कि जे चपड़ासी रिटायर हो गया तो पोस्ट भी नाले खत्म हो जानी, अगे नूं भर्ती नहीं करना, जे करना है तो आउटसोर्स करना है। आउटसोर्स कितना 5000 7000 या 10000 ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। जिस तो काम लेना है ਉਹਦਾ परिवार भी पढ़ना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जिस तो काम लेना है सरकार ने, या ਜਿਹੜਾ किते कोई काम किसी के घर कर रहा है या किसी की दुकान से कर रहा, किसी की इंडस्ट्री के विच कर रहा, ਉਹਨੂੰ गुजारे जोगे पैसे मिलन, ये सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसी इंश्योर करना है। लेकिन जे असीं आप इस तरह करांगे कि आउटसोर्स के बंदे रखांगे, सारी उम्र उन्होंने तलवार लटकती रहती जब तक नौकरी करते रहते कि अज कट ते कल कट ते जद मर्जी कट दो। इस सिस्टम को असीं खत्म कर रहे हैं। असीं फैसला कर लिया कि क्लास डी दियां पोस्टां भी रेगूलर भर्ती होणगियां ते असीं हुणे इन्हां नूं भर्ती शुरू करांगे। इन्हां दी जिन्नियां पोस्टां खाली है वो भरांगे। गरीब आदमी नूं भी, मिडिल क्लास के आदमी नूं भी उन्ना ही हक है। D क्लास के अफसर या कर्मचारी को भी उन्ना ही हक है जिन्ना IAS अफसर नूं है, जिन्ना अफसरां नूं है। कि जे अफसर रेगूलर भर्ती हुंदा तो ड्राइवर भी रेगूलर भर्ती होना चाहिए। ये असीं फैसला किया। इस दे नाल ही मैं तुहानूं बेनती करना चाहुंदा कि कैबिनेट ने अज बड़ा सीरियस व्यू लिया है। जिहड़ा BSF ते CRP केंद्र सरकार ने, तो पता है कि उसका दायरा 50 किलोमीटर कर दिता है। कैबिनेट कुछ दिनों के विच दोबारे इस स्पैशल असीं कैबिनेट मीटिंग बुला रहे। असीं इस गल तो बिल्कुल खिलाफ है कि इस तरह के फैसले पंजाब सरकार, राज की सरकार जिहड़ी राज विच लागू किए जा रहे, उन्हां तो पुछे बिना नहीं ले जाने चाहिए, विदाउट कंसल्टेशन नहीं रहने चाहिए। और जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसी सक्षम है, पंजाब सरकार सक्षम है। जे पंजाब सरकार दी, पंजाब दी पुलिस अतवाद खत्म कर सकती है तो ये सक्षम है कि किसी भी घटना नूं होण तो रोक सकती है। और ऐसी हर तरह की लड़ाई देश वास्ते, कौम वास्ते, अपने सूबे की तरक्की वास्ते, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते करने नूं तैयार है। और ऐसी सक्षम है। इस करके 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करना किसी तरह भी जायज नहीं है। ऐसी इसका विरोध कर दे। बिल्कुल क्लीयर शब्दों के विच कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मैं चिट्ठी लिखी है। FM साडे होम मिनिस्टर साहब है, इन्होंने होम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिखी है। कैबिनेट दे विच गल करके पास करांगे। जरूरत पई तां ऑल पार्टी मीटिंग करांगे। बाकी पार्टियां नूं भी नाल लेके चलांगे। ये सारे पंजाब की लड़ाई है, कल्ली किसी एक पार्टी की या कल्ले किसी सरकार की लड़ाई नहीं है। इस करके जे जरूरत पई नहीं होएगा तो स्पैशल विधान सभा का सैशन भी इस मुद्दे ते सद्या जाएगा। नाल ही मैं सुखबीर बादल जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। मैं उन्होंने बेनती करना चाहता कि सेंसिटिव इशू है, पूरे सूबे की गल है। सूबे की
ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਤਵਾਦ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਣ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭੜਾਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਨਸੈਸਰੀਲੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏਗੀ ਆ ਕੇ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਧਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਉਧਰ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਰੋਕ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖੂ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਕਲਾਸ 4th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਐਸੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ 4th ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਡੀ ਨੂੰ ਹੀ
ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਮੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰਨਾ? ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ? ਦੇਖੋ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਫਿਗਰ ਤੋਂ CM ਰਫ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। 1100 ਕਰੋੜ ਦੱਸੇ 1166 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੀਐਸ ਮੰਗਾਈ ਸੀ? ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸક્ષਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਰ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। 13 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ, 18 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ, 21 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, 24 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਐਸੀ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਏ ਹਰ ਐਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮਸਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?